Very good morning, BBSM1 students. Welcome to the 17th session of Fundamentals of Management. Let's start our session with the thought of the day. To achieve great things, two things are needed: a plan and not quite enough time. So, if anyone want to achieve the great things, want to reach to the destination, want to achieve the dreams, two things which is very important he or she will require, that is, he needs to frame a concrete plan and time to achieve that particular plan. Yes, students, the topic that I'm going to discuss today with you, that is types of plans. As in the last session, that is yesterday, I have completed planning premises and types of planning premises. Today I am discussing types of plans. Now students, planning is pervasive function, and that you all know that it is required at each and every level, whether it is a top level, middle level or a bottom level. It is extensive in its scope, so all managers across all levels participate in planning. However, the plans made by the top level manager will differ from the ones that lower level manager, so applicability is different, students, from top to bottom. But at all levels, manager perform the plan. Top level managers do it in a different way, middle level managers do it in a different way, lower level managers do it in a different way, but every level manager perform the plan, as planning is a pervasive function. Plans also differ from what they seek to achieve and what methods will be used to achieve them, because plans is not a concrete plan that you will tell a name as only a plan. There are different types of plan, students, which will prescribe certain techniques, methods, schedules, rules and policies to achieve them in a concrete way. So plan are different in relation to the components, in relation to the types. So let's look at the different types of plan that manager deal with. On screen you are seeing the chart shows different types of plans, and that what you have already studied in a 12th standard. Students, there are different types of plan when you talk about objectives, strategies, policies, rules, budgets, methods, programs, schedules. These are different, total 8 components or 8 types of a plan that I'm going to discuss with you people. First and foremost, that is objective, students. Objective, which is also called as a mission, purpose, goal or objective. These are all the targets that is been set and results that has been set by the organization to achieve within a specific time period. So these are the synonyms of the objective, students. Objectives provide the base to the organization, as they provide the base for all of the activities, because each and every activity's end point is that is to achieve the objectives, end result that is to achieve the objectives. So objectives are framed by taking care of environmental, political, social and economical factors, because whenever objectives are set, there are lots of factors which will affect the objectives. So when objectives are set by the organization, it is said taking care of internal and external factors. Fine. Say for example, organization set up objectives that is to increase sale by 20%. So manager frame the activities, frame the plan, keeping in mind that particular end results of achieving 20% increase in the sale. Students, while selecting objectives, there are certain key areas, so you can say the key factors that the manager should to consider. Fine. Because objectives, students, majority of the objectives are quantifiable, that is quantitative. Sometimes objective may be qualitative as well as quantitative. Quantitative objectives are numerical, numbers ma mapi shakai, measure kari shakai, whereas qualitative objectives are descriptive in nature, barabar, that cannot be measurable, that cannot be numerically measurable. Fine. But the objectives are set always keeping in mind the organization key factors or the key areas, that is what is the market standing of the organization market માં ક્યાં સ્ટેન્ડ કરે છે, ઇનોવેશન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ કેટલું કરી શકે એમ છે, ઓર્ગેનાઇઝેશન પાસે અવેલેબલ ફિઝિકલ અને ફિનાન્શિયલ રિસોર્સિસ કેટલા છે,
મેનેજરનું પરફોર્મન્સ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કેટલું થઈ શકે એવું છે ને કેટલું છે, વર્કર્સનો પરફોર્મન્સ એન્ડ એટીટ્યૂડ કેવી રીતે છે, પ્રોડક્ટિવિટી કેટલી છે, એટલે ઇનપુટ આઉટપુટ રેશિયો કેટલો છે, પ્રોફિટેબિલિટી રેશિયો કેટલો છે, એન્ડ what will be the public accounting. So keeping these all things, if you don't have a resources, if you don't have physical financial resources, if you don't have a adequate staff, if the staff attitude is not good, if the productivity is less, so one can never achieve the objectives. Fine, because objectives can always be achieved with team spirit, teamwork is only the way to achieve the objectives. So keeping these factors into mind, the manager should have to set the objectives. Students, objectives must be specific. Am I guessing કે વેગ આઈડિયાઝ ન ચાલે. ઇટ શુડ બી ક્લિયર, ઇટ શુડ બી સ્પેસિફિક, મેઝરેબલ, માપી શકાય એવા, અચીવેબલ, અચીવ કરી શકાય એવા, રિયાલિસ્ટિક એટલે રિયલ હોવા જોઈએ. બહુ મોટા મોટા ઓબ્જેક્ટિવ સેટ કરીને ઓર્ગેનાઇઝેશન રાખે, ખોટા સપનાઓ જોઈએ પણ એ રિયલ સેન્સમાં એ ઓબ્જેક્ટિવ્સ અચીવ જ ન કરી શકાય એવા, કાં એટલા બહુ હાઈ હોય બરાબર તો એ રિયલ ન કહી શકાય. રિયાલિસ્ટિક હોવા જોઈએ. ટાઈમ બાઉન્ડેડ, ઓબ્જેક્ટિવ્સ આર ઓલવેઝ ટાઈમ બાઉન્ડેડ, દેટ શુડ બી અચીવ્ડ વિધિન ધ સ્પેસિફાઈડ ટાઈમ પીરિયડ, મે બી say 1 year, 2 year, 3 year, because objectives are a long term, objectives are a short term. When you talk about the objectives, long term objectives, that's having a time span of 3 to 5 years. When you talk about a short term objective, that should be achieved within the 1 or less than 1 year. So objectives is also a time bound, keeping in mind long term, short term objectives. Objectives should be flexible enough to be changed because it gets affected by lots of external factors. Students, objectives must be flexible enough to accommodate environmental factor changes. Say for example, profit objectives, sales objectives, these are quantifiable or quantitative objectives. Employee satisfaction is a qualitative objectives because that cannot be measured in numbers. Employee નું satisfaction નંબરમાં માપી ન શકાય સ્ટુડન્ટ્સ. કસ્ટમરનું સેટિસ્ફેક્શન નંબરમાં ન માપી શકાય. માર્કેટને કંટ્રોલ કરવા માટેના ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ ક્વોન્ટિટેટિવ હોઈ શકે બરાબર. તો ઓબ્જેક્ટિવ્સ ક્વોન્ટિટેટિવ પણ હોય અને ઓબ્જેક્ટિવ્સ ક્વોલિટેટિવ પણ હોય, પણ ઓબ્જેક્ટિવ્સ એન્ડ રિઝલ્ટ્સ છે, એન્ડ પોઈન્ટ્સ છે જે ઓર્ગેનાઇઝેશન સેટ કરે છે ટુ અચીવ that particular within a specified time period. Next will be the strategy. Now strategy, what do you mean by a strategy, students? If you understood the strategy word, it is art of general, because strategy, which is a way, or strategy describes a way to achieve the plans to survive into the competition. Students, the term strategy that has been derived from a Greek word strategos, which means general. Fine, because earlier that this strategy being a word that has been used in military, in a navy, where the army and the navy people use this word to fight against the opposite party. The war strategy therefore means the art of general. Now business become a war, because to survive in this competitive environment, businessmen have to get the success, and to get the success he need to frame a strategy to beat their competitors. પોતાના કોમ્પિટિટર્સને સ્ટ્રેટેજી દ્વારા એક સ્ટ્રેટેજી ફ્રેમ કરીને પાડી શકાય, કોમ્પિટિશનમાં સર્વાઈવ કરી શકાય. સો પ્લાન્સ ઓફ કોમ્પિટિટર્સ આર અ પાર્ટ ઓફ બેકગ્રાઉન્ડ અગેન્સ્ટ વિચ અ મેનેજર શુડ પ્લાન. કોમ્પિટિટર જે કંઈ પ્લાનિંગ કરે એની અગેન્સ્ટમાં મેનેજરે પ્લાનિંગ કરવાનું છે. ધ બેસ્ટ કાઇન્ડ ઓફ અ સ્ટ્રેટેજી ઇન અ કોમ્પિટિવ સિચ્યુએશન કેન બી ડેવલપ્ડ if the manager is having the knowledge of his competitors plan. So ultimately the manager have to achieve the plan, keeping strategy into the mind, keeping the results into the mind. This is obviously, students, when manager frame a strategy to achieve the objectives in comparison to the competitors' objectives, he'll keep those long term objectives in a course of action mind, allocate the resources in a way so that in relation to the competition, the manager or the organization can able to achieve the goals. So a strategy is a complete and all inclusive plan of achieving said objectives. Objectives ને અચીવ કરવા માટે જે સપોર્ટિવ પ્લાન ફ્રેમ કરવામાં આવે કે જેથી ઓબ્જેક્ટિવ્સ અચીવ થાય, મેઇન પ્લાનને કાંઈ વાંધો ન આવે બરાબર.
that is strategy. A strategy is a plan that has three specific dimensions students. પહેલો તો લોંગ ટર્મ ઓબ્જેક્ટિવ એસ્ટાબ્લિશ કરવા, બરાબર, અને એ ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ કરવા માટે સિલેક્ટિંગ અ સ્પેસિફિક કોર્સ ઓફ એક્શન, કે ઓબ્જેક્ટિવ્સ કઈ રીતે અચીવ થશે તો એના માટે કોર્સ ઓફ એક્શન એક્ટિવિટીઝ ડિઝાઇન કરવી પડશે, અને જે એક્ટિવિટીઝ છે એના પ્રમાણે રિસોર્સિસ નેસેસરી એલોકેટ કરવા પડે. સો લોકેટિંગ ધ નેસેસરી રિસોર્સિસ નીડેડ ફોર ધ પ્લાન. સો ફોર્મિંગ સ્ટ્રેટેજી which is generally a reserved for the top level management, કારણ કે આમાં ઘણા બધા ફેક્ટર્સ ધ્યાનમાં રાખવા પડે. ઓર્ગેનાઇઝેશનનું સર્વાઈવલ, ઓર્ગેનાઇઝેશનને કોમ્પિટિશનમાં કઈ રીતે સર્વાઈવ કરાવવું, બધા ડેન્જર્સ, એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સનો ઇન્ફ્લુઅન્સ, આ બધું ધ્યાનમાં રાખીને ટોપ લેવલે સ્ટ્રેટેજી ફ્રેમ કરવી પડે. સો ફ્રેમિંગ સ્ટ્રેટેજી ઇઝ અ ટાસ્ક ઓફ ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ. It actually defines all future decisions in the company's long-term scope and general directions. Fine. So strategy, which is a type of plan, or you can say the push-up plan, barabar, which will just guide managers in the organization to reach to the objectives. Now students, policies. Now generally we have heard the name કે આ ઓર્ગેનાઇઝેશનની પોલિસી આવી છે, HR પોલિસી આવી છે, માર્કેટિંગ સેલ્સ પોલિસી છે. Now what is policy? Actually the policy has been derived from the Greek word politeria. Fine. So politeria meaning citizen, and every citizen should have to work and should have to follow the guidelines of a country. So after that particular word will be also described in terms of the Latin one politis, that means polished. That is easy to say, it is very clear. So generally the policies are clear cut statements which provides the guidelines to the organization, to the employees, that they need to follow, that they need to work under it. So policy provides and explains what a member should do rather than what he is doing. Policies provides a member that what they need to do, what actually whatever he is doing, and rather how he should have to do that, they all have to work within the framework of the policies. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનના દરેક એમ્પ્લોઈઝને પોલિસીઝની અંડરમાં રહીને પોલિસીઝ જે ઓર્ગેનાઇઝેશનના જનરલ ગાઈડલાઇન્સ છે, જનરલ સ્ટેટમેન્ટ્સ છે, બરાબર, એને ધ્યાનમાં રાખીને કામ કરવાનું છે. સો પોલિસીઝ આર જનરલ સ્ટેટમેન્ટ્સ વિચ ગાઈડ ધી સબઓર્ડિનેટ્સ ઇન ડિસિઝન મેકિંગ ઇન વેરિયસ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ, બિકોઝ વેન મેનેજર વોન્ટ ટુ ટેક ડિસિઝન્સ દે નીડ ટુ ફોલો પોલિસીઝ, કે આ પોલિસીમાં રહીને નિર્ણયો લેવાના છે, પોલિસીની અગેન્સ્ટમાં કે પોલિસીની બહાર જઈને નિર્ણયો લેવાના નથી. સો પોલિસી શુડ બી ફ્લેક્સિબલ એન્ડ એટ ધેટ સેમ ટાઈમ શુડ હેવ ધ હાઈ ડિગ્રી ઓફ permanency. Policies generally frequent change ન થાય students, which is having a high degree of permanency, and policies provide framework within which decision must be made by managers at all levels. એ પછી માર્કેટિંગ હોય તો માર્કેટિંગ પોલિસી ફોલો થાય, HR મેનેજર હોય તો એને HR પોલિસી ફોલો કરવી પડે, ફિનાન્શિયલ મેનેજર હોય તો એને ફિનાન્શિયલ પોલિસી ફોલો કરવી પડે. એટલે પોલિસીઝના લેવલ, પોલિસીઝના ફ્રેમવર્કમાં રહી અને મેનેજરે નિર્ણયો લેવાના છે સ્ટુડન્ટ્સ દરેક લેવલે, બરાબર. સો પોલિસીઝ આર ધી જનરલ ગાઈડલાઇન્સ, general statements that is to be followed by the employees of a particular department or the organizations. Policies are generally expressed in qualitative, conditional and or general way. Qualitative એટલા માટે because policies are described, કંઈ નંબર્સમાં ન માપી શકાય સ્ટુડન્ટ્સ, બજેટ નથી, so it is qualitative. Fine. So policy is generally expressed in qualitative, conditional and a general way. Policies ensures the uniformity of action at various levels of the organization. Why? Because it ensures the uniformity of actions. ઓર્ગેનાઇઝેશનની ઓવરઓલ પોલિસી બધા જ એમ્પ્લોઈઝને ફોલો કરવાની હોય, અને પોલિસી ફ્રેમ કરવાનું એક કારણ એ છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનના દરેક કાર્યો યુનિફોર્મિટી, એક સરખા, એક ફાઇન ટ્યુનના એક વેમાં જ થાય, બરાબર. દરેક વ્યક્તિઓ કોમન પોલિસી ફોલો કરે, બરાબર. જેમ કે HR પોલિસી છે એ ભલે HR ડિપાર્ટમેન્ટ ફ્રેમ કરે, પણ એ કોઈક ડિપાર્ટમેન્ટના એમ્પ્લોઈઝને લાગુ પડે સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે પોલિસી પ્રોવાઇડ્સ યુનિફોર્મિટી ઓફ એક્શન at all levels of the organization. Policies facilitates administrative control by providing a basis for evaluating results, because when you talk about the policies which facilitates administrative control, કારણ કે જો policies ન હોય તો decisions માં control ન આવે સ્ટુડન્ટ્સ, દરેક વ્યક્તિ પોતાની સત્તાથી beyond decisions લે, બરાબર. તો policies provides the guide, framework or the
guidelines in which the manager must have to take the decisions. So it is helpful in making uniformity of action, and so as it is helpful for administrative control also, which provide a base for evaluating the results. બરાબર, જેમ કે એક્ઝામિનેશન પોલિસી છે એ દરેક સ્ટુડન્ટ્સે બીકોમ બીબીએ કે બીસીએ દરેક સ્ટુડન્ટ્સને એક સરખું જ લાગવું પડે સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર, FY TY એક કોલેજની પોલિસી એક્ઝામિનેશન અલગ હોય, બીજી કોલેજની અલગ હોય, ત્રીજીની અલગ, એવું ક્યારેય બનતું નથી. પોલિસીઝ યુનિવર્સિટી ફ્રેમ કરે ને યુનિવર્સિટીની પોલિસી પ્રમાણે દરેક કોલેજો એક્ઝામિનેશન પેટર્ન અને માર્ક્સ મૂકવાના હોય. બરાબર, તો એક એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કંટ્રોલ છે, યુનિફોર્મિટી ઓફ એક્શન આવે. જેમ કે એડમિશન પોલિસી પણ હોય તો એડમિશન પોલિસી એક સરખી જ હોય. બરાબર, એ ક્યારેય અલગ અલગ વેમાં અલગ ન હોય સ્ટુડન્ટ્સ. આ જો યુનિફોર્મિટી ન હોય તો કાર્યો ન થઈ શકે, ગાઈડલાઇન્સ ન મળે, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કંટ્રોલ ન અચીવ કરી શકાય. પોલિસીઝ પ્રોવાઇડ્સ નોલેજ અબાઉટ સ્કિલ્સ એન્ડ એબિલિટી ઓફ અ કંપની. કારણ કે પોલિસી ઉપરથી જ ખબર પડે કે કંપની પાસે રિસોર્સિસ કેટલા છે, કંપનીની એબિલિટી કેટલી છે, કે રીતે એ ગોલ અચીવ કરશે. સો સપોઝ પોઝિશન મસ્ટ બી ફિલ બાય પ્રમોશન ડેઇલી. બરાબર, ઓર્ગેનાઇઝેશન્સને એવું હોય કે અમે પ્રમોશનથી જ અમારી પોઝિશન્સ ફિલ કરીએ છીએ. બરાબર, તો એ ઓર્ગેનાઇઝેશનની પોલિસી છે. રો મટીરિયલ મસ્ટ બી પરચેસ ફ્રોમ લોકલ સપ્લાયર્સ ઓનલી. ઓર્ગેનાઇઝેશનની પોલિસી છે કે રો મટીરિયલ અમે લોકલ સપ્લાયર પાસેથી જ લઈએ છીએ. કંપનીની સેલ્સ પોલિસી હોય, ક્રેડિટ પોલિસી હોય, એડવર્ટાઇઝિંગ પોલિસી હોય, HR પોલિસીઝ હોય, એમ્પ્લોઈઝને પ્રમોટ કરવાની, એમ્પ્લોઈઝને સેલેરી આપવાની, એમ્પ્લોઈઝને બોનસ આપવાની, તો એ બધાને એક સરખું લાગુ પડે. બરાબર, સો પોલિસીઝ આર ધી જનરિક સ્ટેટમેન્ટ્સ વિચ આર બેઝિકલી અ ગાઈડ ટુ ચેનલાઇઝ એનર્જીઝ ટુવર્ડ્સ અ પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રેટજી. કારણ કે બધા એક જ દિશામાં, એક જ વેમાં એક સરખું કામ કરે, એક એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કંટ્રોલ ઊભું થાય. બરાબર, અને એનર્જીઝ બધી ચેનલાઇઝ થાય, એટલા માટે એક પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રેટેજી ફ્રેમ કરવી પડે ને પોલિસી ફ્રેમ કરવી પડે. સો ઇટ ઇઝ એન ઓર્ગેનાઇઝેશન જનરલ વે ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. તમે પોલિસી વાંચો એટલે તમને ખબર પડી જાય. બરાબર, કોઈ પણ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક માટે તમે ગયા હોય, ગવર્મેન્ટ હોય, બેંક હોય, હોટલ હોય, હોસ્પિટલ હોય, ને તમે પોલિસી વાંચી લો એટલે તમને ખબર પડી જાય કે ખરેખર અહીંયા કામ કેવી રીતે થાય છે. સો પોલિસી ઇઝ હેલ્પફુલ ટુ ઇન્ટરપ્રિટ, અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીસ. બરાબર, મોસ્ટ કંપનીઝ એવર રિટર્ન પોલિસી ઓફ રિક્રુટમેન્ટ પોલિસી ઓર પ્રાઇસિંગ પોલિસી. તમે ઓનલાઈન અત્યારે પરચેસ કરતા હશો સ્ટુડન્ટ્સ, તો એની રિટર્ન પોલિસી વાંચતા હશો. બરાબર, કે રિટર્ન કેવી રીતે કરી શકાય, પ્રાઇસ કેવી રીતે પે કરી શકાય, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ અને પોલિસીઝ છે એ ગાઈડલાઇન્સ છે. બરાબર, જેના દ્વારા વ્યક્તિઓ અવેર થઈ શકે, કંટ્રોલ ઊભો થઈ શકે અને યુનિફોર્મિટી ઓફ એક્શન આવે. ફાઇન. પોલિસીઝ આર મેડ અક્રોસ ઓલ લેવલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ. પોલિસીઝ કોઈ એક લેવલ માટે ન હોય, બધા જ માટે હોય. પોલિસીઝ મેજર પણ હોય, પોલિસી માઇનોર હોય, ટોપ લેવલની હોય, લોઅર લેવલની હોય, મિડલ લેવલની પણ હોઈ શકે. સો મેનેજર્સ નીડ ટુ ફોર્મ પોલિસીઝ ટુ હેલ્પ ધી એમ્પ્લોઈઝ નેવિગેટ અ સિચ્યુએશન વિથ પ્રિડિટરમાઇન્ડ ડિસિઝન્સ. કઈ જગ્યાએ પોલિસીઝ ક્યારે કેટલી જોવી પડે. કોઈ એમ્પ્લોઈઝને ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં 5 વર્ષ કમ્પ્લીટ થયા હોય તો એને ખબર પડે કે મને પ્રમોશન ક્યારે મળશે, મારી સ્કેલમાં સેલેરીમાં કેટલો વધારો થશે, કઈ ફેસિલિટીઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન મને આપે જે બધાને આપે છે. તો ઓર્ગેનાઇઝેશનની પોલિસી બધા એમ્પ્લોઈઝને એક સરખી લાગુ પડતી હોય. બરાબર, એમ્પ્લોયી ફક્ત પોલિસી વાંચી લે તો એને સિચ્યુએશન ખબર પડી જાય, એને ખ્યાલ આવે કે એ નિર્ણય લઈ શકે કે પોલિસીઝમાં રહીને જ આપણે કામ કરવાનું છે. તો these policies helps the employees to make decision in unexpected situation. સ્ટુડન્ટ્સ ઘણીવાર ટોપ મેનેજમેન્ટ અથવા ઇમિડિયેટ બોસ કે મેનેજર્સ હાજર ન હોય તો એમ્પ્લોઈઝ પોલિસીનું ફ્રેમવર્ક ફોલો કરી, પોલિસીઝ ફોલો કરી અને ગાઈડન્સ ઓફ એક્શન, કોર્સ ઓફ એક્શન્સ વાંચી અને ડિસિઝન્સ લેવા હોય તો એની મેનેજર ન હોય એની ગેરહાજરીમાં પણ નિર્ણયો લઈ શકે, કારણ કે એ પોલિસી ડિસિઝન્સ છે અને પોલિસીને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાયેલું હોય. બરાબર, સો પોલિસીઝ આર ધી જનરલ guidelines or a statement that is to be followed by the employees in an organization. Fine. Next will be the rules. Rules are a specific statement, students. When you talk about the rules, these are specific statements. Now you need to understand, students, that there is a difference between policies and rules. Policies are the general guidelines. They are rule about specific statements to define action or non-action. આ કાર્યો કરવાના છે, આ કાર્યો નથી કરવાના. એ બંનેનું સ્પેસિફિક કોર્સ ઓફ એક્શન છે એ રૂલ્સ ડિફાઇન કરે. બરાબર, સો રૂલ્સ અલાઉ
for no flexibility at all. કોઈને flexibility, these are final. When you talk about the rules, rules are final. All employees of the organization must compulsory follow and implement the rules. Not following rules can have a severe consequences. પોલિસીસમાં એવું નથી સ્ટુડન્ટ્સ, રૂલ્સ કમ્પલસરી ફોલો કરવાના છે. એ કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય ટોપ ટુ બોટમ, બરાબર, એ ફાઇનલ છે. અને આ કાર્યો કરવા કે આ ન કરવા એના માટેના સ્પેસિફિક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ હોય. અને જો કમ્પલસરી ન ફોલો થાય તો ઓર્ગનાઇઝેશન રૂલ્સ બ્રેક કરવા માટે કોઈ સિવિયર કોન્સિક્વન્સીસ એક્શન્સ લઈ શકે. સો રૂલ્સ ક્રિએટ એન એન્વાયરમેન્ટ ઓફ ડિસિપ્લિન ઇન ધી ઓર્ગનાઇઝેશન. દે ગાઈડ ધી એક્શન્સ એન્ડ ધી બિહેવિયર ઓફ ઓલ ધી એમ્પ્લોઈઝ ઓફ ધી ઓર્ગનાઇઝેશન. સપોઝ નો સ્મોકિંગ ઓર સ્મોકિંગ ઇઝ પ્રોહિબિટેડ ઇન કેમ્પસ ઓર એરિયા, તો એ રૂલ છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનનો રૂલ છે. એ ટોપ ટુ બોટમ બધા એમ્પ્લોઈઝે ફોલો કરવાનો છે. સર્ટન ફંક્શન્સ હેઝ ટુ બી કમ્પ્લીટેડ વિથ સર્ટન સ્પેસિફિક મેથડ. સચ ઓર્ડર ઇઝ કોલ્ડ એઝ રૂલ. સો ઇટ ડિક્ટેટ્સ દેટ અ પર્ટિક્યુલર વર્ક ઇઝ ટુ બી ડન ઇન અ પર્ટિક્યુલર મેનર. આ કાર્ય આમાં જ થવું જોઈએ, બરાબર. રૂલ્સ આર સ્પેશિયલાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ વિચ ગાઈડ અબાઉટ વોટ ટુ ડુ એન્ડ વોટ નોટ ટુ ડુ અંડર સર્ટન સિચ્યુએશન. આ કાર્યો કરવાના છે, આ કાર્યો નથી કરવાના, બરાબર. સો the rules is defined as a prescriptive and directive to people on their conduct and action. Prescriptive and directive to people on their conduct and action. કાર્યો જે એમ્પ્લોઈઝનું બિહેવિયર અને કાર્યો એક્શન, કોડ્સ ઓફ એક્શન, એમ્પ્લોઈઝનું બિહેવિયર કેવું હોવું જોઈએ અને કાર્યો કેવી રીતે કરવાના છે, કયા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ફોલો કરવાના છે, આ સમયે જ આવવાનું છે, આટલી જ લીવ લઈ શકાશે, સ્મોકિંગ નહીં કરી શકાય, મોબાઈલ યુઝ નહીં કરી શકાય કેમ્પસમાં. તો આ બધા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ કમ્પલસરી એમ્પ્લોઈઝે ફોલો કરવા જ પડે સ્ટુડન્ટ્સ. રૂલ્સ એન્સ્યોર્સ યુનિફોર્મિટી ઓફ એક્શન. અહીંયા પોલિસીસ અને રૂલ્સ બંને સરખા છે, બંને યુનિફોર્મિટી ઓફ એક્શન ફેસિલિટેટ કરે છે, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ફેસિલિટેટ કરે છે. રૂલ્સ ક્રિએટ ડિસિપ્લિન, એન્વાયરમેન્ટ, કોઓર્ડિનેશન એન્ડ કોઓપરેશન ઇન ઓર્ગનાઇઝેશન. રૂલ્સ મેક્સ અચીવમેન્ટ્સ ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઇઝી, કારણ કે રૂલ્સમાં રહીને ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઇઝીલી અચીવ કરી શકાય. ઇનડિસિપ્લિન અને ડિસઓર્ડર હોય ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તો કોઈ એમ્પ્લોયી કામ જ ન કરે ને બધા સ્વચ્છંદ રીતે બિહેવ કરે. રૂલ્સ ડિટરમાઇન સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ પરફોર્મન્સ, રિઝલ્ટ્સ એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ બિહેવિયર. એમ્પ્લોઈઝે એક પ્રિસ્ક્રાઇબ સ્પેસિફિક બિહેવિયર ક્રિએટ બિહેવિયરથી જ કામ કરવાનું છે. રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ફોલો કરવાના છે સ્ટુડન્ટ્સ. ઇટ ઇઝ ક્લોઝલી લિંક ટુ કંટ્રોલિંગ એઝ સુપરવિઝન બિકમ્સ ઇઝી. રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન નહીં હોય તો સુપરવિઝન ટફ થઈ જાય સ્ટુડન્ટ્સ. પણ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે જેથી એમ્પ્લોઈઝ જો રૂલ નહીં ફોલો કરે તો સ્ટ્રિક્ટ એક્શન્સ લેવામાં આવશે, પનિશમેન્ટ અને પેનાલ્ટીઝ થશે. એટલે એમ્પ્લોઈઝ મોટાભાગે રૂલ રેગ્યુલેશન ફોલો કરે છે. ધ ઇન્ટેન્શન બિહાઇન્ડ ઇઝ ટુ ઇફેક્ટિવ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ મેથડ એન્ડ દેર બાય અચીવિંગ ઓબ્જેક્ટિવ્સ એઝ પ્લાન. તમે એક્ઝામિનેશન હોલમાં બેઠા હોય, સુપરવાઇઝર હોય, પણ તમને ખબર જ છે કે જો તમે કોઈ એવું મિસબિહેવિયર કરશો અથવા કોઈ એવી માલ પ્રેક્ટિસિસ કરશો તો તમે પકડાશો, યુનિવર્સિટી તમારી સામે એક્શન લેશે, એના માટેના સ્પેસિફિક પેનાલ્ટીઝ અને પનિશમેન્ટ છે. એટલે મોટાભાગના વ્યક્તિઓને ખ્યાલ જ છે, એટલે સુપરવાઇઝરને બધું કહેવું ન પડે. બિકોઝ ધી સ્ટુડન્ટ્સ હુ આર સિટિંગ ઇન ધી એક્ઝામિનેશન they know what are the rules and regulation of the examination. so supervision easy થઈ જાય સુપરવાઇઝર માટે. અને ખાલી ધ્યાન જ રાખવાનું છે, રૂલ્સ કહેવાની જરૂરત નથી, કારણ કે સ્પેસિફિક રૂલ્સ અગાઉથી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલા જ હોય. રૂલ્સ ઇઝ અ ડેફિનેટ એન્ડ રિજિડ. બહુ ડેફિનેટ હોય સ્ટુડન્ટ્સ, રિજિડ હોય, બરાબર, ડાયનેમિક ન હોય. ઇટ અલાઉઝ અ નો ડેવિએશન ટુ સબઓર્ડિનેટ્સ. રૂલ બ્રેક થયો એટલે પનિશમેન્ટ આવે ને આમાં કોઈ ડેવિએશન્સ ન આવે. ઇટ કંટ્રોલ ડેવિએશન્સ, બરાબર. એક્ઝામ્પલ ઓલરેડી ક્વોટેડ. સ્મોકિંગ ઇઝ પ્રોહિબિટેડ. એમ્પ્લોઈઝ આર ટુ રિટાયર વન્સ દે અટેન ધ એજ ઓફ 50 to 60. 58થી 60 વર્ષે રિટાયરમેન્ટ મળશે તો એ ફિક્સ છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનનો રૂલ છે. સ્મોકિંગ નથી કરવાનું, મોબાઈલનો યુઝ નથી કરવાનો, આ બધા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે ઓર્ગેનાઇઝેશનના, દેટ એમ્પ્લોઈ શુડ હેવ ટુ ફોલો. Next is students procedures. Procedures is a step-by-step activity which is known as process or a methods. According to Terry, students, a procedure is a series of related tasks that make up the chronological sequence and the established way of performing the work to be accomplished. કોઈ પણ કાર્ય સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ જ ફોર્મમાં, ટાસ્ક, આ કામ આ જ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરવાનું છે જેથી કામ પૂરું કરી શકાય, ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ કરી શકાય. that step by step process which is called as method or a procedure. A procedure lays down the manner or a method by which work is to be performed in a standard or uniform way.
એ કાર્યો તમે કરો, હું કરું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ્પ્લોઈઝ ઓર્ગેનાઇઝેશનના કરે એની પ્રોસિજર સ્ટાન્ડર્ડ હોય એ પ્રમાણે જ થાય, જેથી આઉટપુટ બધાનું એક સરખું આવે. સ્ટુડન્ટ્સ યુનિફોર્મિટી ઓફ એક્શન પ્રોસિજર્સથી આવી શકે, કારણ કે એમ્પ્લોઈઝ બદલતા રહીએ પણ કામની પ્રોસિજર એક જ છે એટલે આઉટપુટ એક સરખું આવે. પ્રોસિજર્સ આર ધ નેક્સ્ટ ટાઈપ ઓફ પ્લાન સ્ટુડન્ટ્સ, બીકોઝ it is a step-wise guide for the routine to carry out the activities. રૂટીનમાં જે એક્ટિવિટીઝ એમ્પ્લોઈઝે કરવાની છે, એક્ટિવિટીઝ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઈ રીતે કરવાની છે, પ્રોસિજર્સમાં ઓલરેડી લેડ ડાઉન થયેલું હોય, બરાબર. એન્ડ these step-wise sequence are to be followed by all the employees so that the activities can be fulfilled in an organized manner. Students, procedures are described in chronological and step-by-step manner. So when the employees follow the instructions in the order and completely, બરાબર, the success of the activity is pretty much guaranteed. જ્યારે એમ્પ્લોઈઝ પ્રોસિજર્સ પ્રમાણે ફોલો કરે ને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ જે છે ઓર્ડર ફોલો કરે કમ્પ્લીટલી, તો ઓર્ગેનાઇઝેશનને સક્સેસ મળે છે અને એક્ટિવિટીઝ જે છે એ સક્સેસફુલી કમ્પ્લીટ થાય જ અને ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ થાય એની ગેરંટી છે. સપોઝ સે ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રોસિજર ઓફ એડમિશન ઓફ અ સ્ટુડન્ટ ઇન અ કોલેજ, it's already prescribed. The procedure starts with filling out the application form and followed by a collection of documents and sorting the application. અહીંયા તમે જ્યારે એડમિશન કોલેજમાં લેવા આવ્યા ત્યારે તમે ઓકે એડમિશન પ્રોસિજર ફોલો કરી જશે. હવે તો ઓનલાઈન હતી સ્ટુડન્ટ્સ કે ઓનલાઈન પહેલાં ફોર્મ ફિલ કરવાનું, પછી ફીસ પે કરવાની, રિસિપ્ટ જનરેટ થાય, પછી લાઇબ્રેરી બુક્સ લેવાની. સો ઇટ ઇઝ ધ એડમિશન પ્રોસિજર્સ. દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશન ટુ ઓર્ગેનાઇઝેશન procedure that has been set according to the type of activity which is conducted in the organization. The next will be programs. Programs are in-depth statement that outline a company's policies, rules, objectives and procedures. Students, these programs are important in the implementation of all types of plan because they create a link between the company's objectives, procedures and the rules. કારણ કે સ્ટુડન્ટ્સ પ્રોગ્રામ્સ in-depth statements છે, બરાબર, that outline policies, rules and objectives and procedures. Why? Because programs includes all these things. બરાબર, જ્યારે આખો પ્રોગ્રામ બને ત્યારે ઓબ્જેક્ટિવ, પ્રોસિજર, રૂલ્સ લિંક થાય છે તે પ્રોગ્રામ સાથે. સપોઝ કંપની કોઈ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરે છે તો પ્રોડક્ટ લોન્ચનો પ્રોગ્રામમાં એના રૂલ્સય હોય, એની પોલિસીઝ હોય અને ઓબ્જેક્ટિવ્સ હોય અને પ્રોસિજર્સ પર સેટ થયેલી હોય. એટલે પ્રાઇમરી પ્રોગ્રામ્સ આર મેડ એટ ધ ટોપ લેવલ ટુ સપોર્ટ ધ પ્રાઇમરી પ્રોગ્રામ. સ્ટ્રેટેજીસ ઇઝ બિલ્ડઅપ, રૂલ્સ ઇઝ ડિફાઇન એન્ડ પોલિસીઝ. એટલે જ્યારે બધું જ ઇન્ટિગ્રેટ થતું હોય એટલે આખો પ્રોગ્રામ બને, બરાબર. આ એક એવા ટાઈપનો પ્લાન છે સ્ટુડન્ટ્સ જ્યાં બધા જ પ્લાન કમ્બાઈન થાય છે, બરાબર. લોંગ ટર્મ ઓબ્જેક્ટિવ સેટ થાય છે, ઓબ્જેક્ટિવ્સ કેવી રીતે અચીવ થશે એનો પ્રોગ્રામ બનશે અને એના રિલેટેડ રિસોર્સિસ લોકેટ થશે. ફાઇન. સો મેનેજર્સ વિલ મેક અધર પ્રોગ્રામ્સ એટ ધી મિડલ એન્ડ લોઅર લેવલ મેનેજમેન્ટ. ટોપ લેવલના પ્રોગ્રેસને ધ્યાનમાં રાખી અને મિડલ લેવલ અને લોઅર લેવલના મેનેજર્સ એ પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન કરશે. પ્રોગ્રામની સાથે સાથે સ્કેડ્યુલ આવે, પણ સ્કેડ્યુલિંગ સ્ટુડન્ટ્સ વિચ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી ધી અધર where timings is included. Scheduling is the process of establishing time sequence of the work that is to be done. પ્રોગ્રામમાં સ્કેડ્યુલિંગ આવી જાય સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રોસિજર્સ આવે, સ્ટ્રેટેજીસ અને ઓબ્જેક્ટિવ્સ આવે. સો ઇટ ઇઝ એન એસેન્શિયલ પાર્ટ ઓફ એક્શન પ્લાન એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ પ્રોગ્રામિંગ. પ્રોગ્રામિંગ સાથે સ્કેડ્યુલિંગ આવી જ જાય, પણ મેં અહીંયા એટલે અલગ રીતે ઇન્ક્લુડ કર્યું છે કારણ કે તમને ખ્યાલ આવે કે સ્કેડ્યુલ શું કહી શકાય. અ સ્કેડ્યુલ સ્પેસિફાય ધ ટાઈમ વેન ઇચ ઓફ ધ સિરીઝ ઓફ એક્શન શુડ બી ટેક પ્લેસ. પ્રોગ્રામની સાથે જ્યારે આ કામ આ સમયે આટલા આ રીતે પૂરું કરવાનું છે એટલે જ્યારે પ્રોગ્રામ બને ત્યારે પ્રોગ્રામનું સ્કેડ્યુલ પણ બની જાય અને એ કામ કઈ રીતે કરવાનું છે એની પ્રોસિજર પર ડિઝાઇન થાય. એટલે પ્રોગ્રામ ઇન્ક્લુડ્સ એવરીથિંગ, દેટ ઇઝ 1 ઓબ્જેક્ટિવ્સ, 2 પોલિસીઝ, 3 રૂલ્સ, 4 procedures and schedules. Once the task is to be done and the persons who must do or perform them which is are very clear according to the standing plans, then the scheduling may be only the element needing ઇમિડિયેટ મેનેજમેન્ટ અટેન્શન કે આ કામ આ તારીખે કરવાનું હતું, આ સમયે કરવાનું હતું, એ થયું છે કે નથી થયું, બરાબર. ઇન શોર્ટ, ટાઈમ ટેબલ ઓફ એન ઓર્ગેનાઇઝેશન અકોર્ડિંગ ટુ દેટ ઓલ ઇઝ ધ સ્કેડ્યુલ્સ. સો ધ પર્સન આર સપોઝ ટુ પરફોર્મ ધ ડ્યુટીઝ ઓન ટાઈમ. ફાઇન. સપોઝ સ્કેડ્યુલ બનેલો હોય કે વર્કિંગ આર્સ ફિક્સ થયેલા છે 8 hours. તમને કેમ અમે ટાઈમ ટેબલ આપી દઈએ છીએ, એ સ્કેડ્યુલ છે. ટાઈમ ટેબલ તમને જે લેક્ચર્સનું મળે છે એક સ્કેડ્યુલ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, પણ એ સ્કેડ્યુલ પ્રમાણે મારો પ્રોગ્રામ બનાવવો જ પડે.
કે એફવાયના સેશન્સ ક્યારે, ટીવાયના સેશન્સ ક્યારે, એસવાયના સેશન્સ ક્યારે, કેટલા ટાઈમ માટે સેશન્સ, કઈ તારીખે સેશન્સ આવશે, કયા વારથી. તો ટાઈમ ટેબલ ઓલ્સો પ્રિસ્ક્રાઇબ યુ ધી એક્શન પ્લાન ઓન વિચ અકોર્ડિંગલી વી આર એક્ટ અપોન. ફાઇન. So scheduling, which is a time sequence of the work that is to be done. The last one is budget, students. A budget is a statement of expected results that the manager expect from the company. Budget is a statement showing estimated income and expenditure. A quantitative statement છે because it is expressed in a numerical term. બજેટ મારે બહુ એક્સપ્લેન કરવાની જરૂરત નથી સ્ટુડન્ટ્સ, કારણ કે તમને ખ્યાલ જ છે, તમે ભણી ગયા છો 12થમાં. આ બજેટ ક્વોન્ટિફાઈઝ ધ ફોરકાસ્ટ ઓફ ફ્યુચર ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ. ઘણા બધા અલગ અલગ ટાઈપના બજેટ હોય. ફિનાન્શિયલ બજેટ હોય, ફ્લેક્સિબલ બજેટ હોય, સેલ્સ બજેટ હોય, પરચેસ બજેટ હોય, કેશ બજેટ હોય. બરાબર. જે તે બજેટ છે એ પ્રમાણે એ કંપનીના એક્શન પ્લાન, એટલે કે કંપનીના એસ્ટિમેટેડ ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર ફોર ધ સ્પેસિફાઈડ ટાઈમ પીરિયડ એમાં પ્રિસ્ક્રાઇબ કરાયેલા હોય. ધ વર્ડ બજેટ that has been derived from the French word that is budgetti, which means a leather bag, a bag which contains everything. A finance minister used to bring out a papers related to the coming financial year. જેમ કે હર ફેબ્રુઆરી માર્ચમાં આપણા ફિનાન્સ મિનિસ્ટર બજેટ લોન્ચ કરે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એમાં બધા જ ફિનાન્શિયલ યર માટેના કમિંગ યરના બધા જ પેપર્સ હોય, અને પેપર્સમાંથી ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ શો કરે. બરાબર. દેટ અ સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ એસ્ટિમેટેડ ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર. એસ્ટિમેટેડ એટલે ફ્યુચર. બરાબર. ભવિષ્યના અંદાજિત ખર્ચાઓ અને આવકો, એનું સ્ટેટમેન્ટ એટલે બજેટ. બહુ સિમ્પલ. So budget contains figures and estimates of the various activities. This is a numerized plan, numerical plan, which is expressed in a quantitative terms. બજેટ ફ્લેક્સિબલ પણ હોય, બજેટ રિજિડ પણ હોઈ શકે, કારણ કે ટાઈપ્સ ઓફ બજેટ ઘણા બધા છે સ્ટુડન્ટ્સ. ઓબ્જેક્ટિવ્સ આર ઓલવેઝ અચીવડ વિથ ધ મિનિમમ એક્સપેન્ડિચર ઇન અ બેસ્ટ પોસિબલ વે. બજેટ શોઝ ધીસ, કારણ કે બજેટમાં અંદાજિત ખર્ચાઓ હોય તો એ ખર્ચાઓમાં રહીને જ મેનેજરે ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ કરવાના છે. એઝ બજેટ પ્લેઝ અ વેરી ડ્યુઅલ રોલ. બજેટ એક રીતે પ્લાનિંગ છે, બજેટ એક રીતે કંટ્રોલિંગ છે, કારણ કે જ્યારે પ્લાનિંગ થાય ત્યારે બજેટ તૈયાર થાય, અને કંટ્રોલિંગ થાય ત્યારે બજેટને ધ્યાનમાં રાખીને જ સ્ટાન્ડર્ડ અચીવ થયા છે કે નહીં કંટ્રોલિંગ. એટલે બજેટિંગ ઇઝ અ પ્લાનિંગ ડિવાઇસ, વેરેઝ બજેટરી કંટ્રોલ વિચ ઇઝ અ કંટ્રોલિંગ ડિવાઇસ સ્ટુડન્ટ્સ. એટલે બજેટ છે એ પ્લાનિંગમાં પણ હેલ્પફુલ છે અને કંટ્રોલિંગમાં પણ હેલ્પફુલ છે. બજેટ મેક્સ પ્લાનિંગ મોર એફિશિયન્ટ એન્ડ ઇફેક્ટિવ. Why? Because students, it includes assumptions, calculation and mathematical. એક મેજિક વેબ ઓફ ફિગર્સ છે કે ફિગર્સની અંદરમાં રહીને જ આપણે કાર્ય કરવાનું છે. સો વિચ ઇઝ પ્રિપેર્ડ ક્વાર્ટરલી, મંથલી, યરલી. બરાબર. એન્ડ બજેટ prepared for the sales, production, material, cash, capital expenditure and the personnel. Yes, employeesનું પણ બજેટ તૈયાર થાય સ્ટુડન્ટ્સ. ફાઇન. સો બજેટ which is a budgeting is a process, and the budget, which is a statement showing estimated income and expenditure, is a one type of quantitative plan, numerical plan. Fine. I'm ending the session students with this thought. Planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now. As various types of plan we have discussed students, if you want to bring the future into the present, in the present condition you need to plan for the future. So do it now, plan for your exams, and accordingly listen the lectures and prepare your notes and complete and achieve your objectives. That's it for today's session students. Thank you, good luck, take care, goodbye.